दरबारे खालसा देख रहे सारे दर्शकों का इस नवे प्रोग्राम च स्वागत है। ये साडी सेहत नूं किस तरीके नाल संभाल के रखा जा सकता है, दवाइयां तो किस तरह आज़ादी ली जा सकती है, रोगों तो किवें छुटकारा मिल सकता है, ये सारा प्रोग्राम डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद की विशेष अगवाई ते सहयोग सदका चल रहा है। दरबारे खालसा उन्हों का धन्नवादी है। अज जिस विषय पर असीं गल करन जा रहे हैं वो है मानसिक स्थिति या एक कह लो माइंड मैनेजमेंट के साडा बीमारियां दे नाल लड़न दे लई असीं किन्ने क तैयार हैं या बीमारियां नूं असीं कित्थों तक एक्सैप्ट करदे हां, या ये कह लो कि बीमारियां सानू किस तरीके दिमागी तौर पर साडे ते हावी हुंदियां ने या दिमाग दे नाल मन दे नाल असीं इन्हां ते किस तरह काबू पा सकदे हां। इस विषय ते साडे नाल गलबात करनगे विस्तार सहित डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वह अपने इस टॉपिक पे पूरे विस्तार सहित गल करन ताकि ये बड़ा अहम विषय है जिहदे च असीं दस सकते हैं भविख दे विच किस रूप च असीं बीमार हो सकते हैं, बीमारी तो किस रूप च बचा जा सकता है। ये बड़े इहनूं संखेप च प्लीज़ ना रखा जाए। जिन्ना समा डॉक्टर साहब तुसीं महसूस करो कि असीं इस टॉपिक दे नाल न्याय कर दिता उदों तक तुसीं इहनूं कैरी ऑन रखना। मैं तुहाडा धन्नवादी हां, तुसीं अपने बड़े कीमती समय दे विचों दरबारे खालसा ते सारे वीरां नूं समां दिता है, समुची सोसाइटी नूं इहदा लाभ होना है। सो बेनती है कि तुसीं अपने इस विषय ते साडे नाल अपने विचार साझे करोगे। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। शुरू च सब तो पहला तो मैं ये गल थोड़ी जी स्पष्ट कर दा कि जिहड़ा तुसीं बीमारियां दा जिक्र कर रहे हो, बीमारियां दा जिक्र ज़्यादा नहीं करने की जरूरत होंदी क्योंकि बीमारियां बहुत सारियां ने। बीमारियां की चीज़ ने जिन्हों डॉक्टर ने एक वर्गीकरण करके उहदे उपर चेपी लाती, बिल्ला लाता। लेकिन बीमारियां दे जिहड़ी ने वो किसी चीज़ की अणहोंद ने, किसी चीज़ की घाट ने, तो घाट किहड़ी चीज़ है, वो सेहत है। तो सानू ज़्यादा गल करनी चाहिए सेहत की। बीमारियां जो सेहत है जो सेहत है तो बीमारियां नहीं हैं, दोनों चीज़ां इकट्ठियां नहीं रहिंदियां जी। जो सेहत है तो बीमारियां नहीं रहिंदियां। तो यदा मतलब असीं सेहत बारे चिंता ज़्यादा करिए, बीमारियां दे वर्गीकरण बारे चिंता ना करिए। वर्गीकरण करके डॉक्टर ने काफ़ी कुछ फायदा भी होया लेकिन बहुत सारा नुकसान होया, क्योंकि वर्गीकरण च फिर वो सारियां जिहड़ियां ने हर वर्ग की अलग अलग दवाई है तो अलग अलग सारा है। इदा है नहीं, जो सच है, जो स्थिति है वो इदा नहीं है। सच जिहड़ा वखरा है, सो उहदे च वर्गीकरण की एडी ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो असीं सेहत नूं केंद्रित करांगे तो वो चाहे शरीर की सेहत होवे, चाहे मन की सेहत होवे, जां प्रजनन की सेहत होवे, क्योंकि प्रजनन बार बार जिहड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीव जिहड़ा है कोई भी वो इस धरती ते जदों भी जन्म लैंदा तो उहदी उम्र एक सीमित हुंदी है। ते उहदा अगर बीज रूप अगे नहीं तुरदा, उहदी पीढ़ी अगे नहीं तुरदी, तो वो जिहड़ी कुदरत की रचना है वो जिहड़ी है जिहनूं कहंदे आ खतरे च आ जाती है। सो जिहड़ी प्रजनन क्रिया की सेहत जां सैक्स की सेहत कह सकते हैं आपां, तो वो भी नाल नाल जरूरी रखनी है। सो तीन हिस्से ने सेहत दे, शरीर, मन ते जिहड़ी प्रजनन क्रिया है। सो शरीर मन जिहड़ी है आम तौर पर कहा जाता है कि इक्को ही सिक्के के दो पासे ने। मन दी शरीर नाल की रिश्ता है, मन ते शरीर दा दोनों दा रल के कुदरत नाल की रिश्ता है, मन ते शरीर दा रल के परमात्मा नाल की रिश्ता है। ये किते ना ये विषय जिहड़ा है बहुत जरूरी है करना, क्योंकि देखो गुरु साहब ने मन नूं मुखातब होके कहा कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन नूं संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर समर्था है उस तो मुख फेरन की, उस तो दूर होने की। शरीर के अंदर समर्था नहीं है, क्योंकि शरीर तो जानवर का भी है, लेकिन मन जिहड़ा विकास होया मनुख के अंदर, मन का विकास होया, वो कमाल का विकास है जिहदे कि बिल्कुल ही जानवर बाकी मनुख नूं वखरा करता। वो विकास की सीगा या विकास की है वो जिहड़ा कि सिर्फ मनुख के अंदर है, जिहड़ा विकसित रूप च मूल रूप च किते ना किते मुढ़ले रूप च किते ना किते जानवरां च भी दिखदा है,
ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਉਸ ਬੰਦਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਘਟਾਉਣਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੂਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਮੂਲ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਹੀ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੂਲ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਵਿਰਾਟ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ
ਜਨਮ ਵੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਰੀਜਨ ਵੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਧਰਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੀਮਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਭੈੜ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਐਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੂਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ, ਮੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੂਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਟਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਨਨੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਭੈੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਨਨੈਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੰਗਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਆਈ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜੋੜਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਔਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੈ ਨਿਕਲਦਾ। ਖੂਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਪਕਵਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨ, ਫਲਸਫਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਛੜ ਗਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤੇ, ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇਤੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੀ, ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਟਿਮਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਤੂੰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਲਾਮਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ 5-4 ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਕੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਜਲੀ ਮਹਰਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, 5 ਸਰੀਰਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 5 ਸਰੀਰ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼। ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਕੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਊਰਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਮਹਰਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਨੂੰ, ਅੰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਊਰਜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼, ਕਿ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇਖਦਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ, ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼, ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼। ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼। ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ,
ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚੌਥਾ ਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਆਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚੋਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੂਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਊਰਜਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਸੂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਨ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਉਹ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸੀਮਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ? ਲਗਭਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਵਿਚਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 50,000 ਵਿਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਬੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, 50,000 ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। 50,000 ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ 10% ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 45,000 ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ। ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵੱਜੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਜੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਚੇਤਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ 45,000 ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 5,000 ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ
डिस्ट्रक्टिव ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਮਨ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਮਨ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ 45,000 ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ 5,000 ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੂਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 45,000 ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫालतू ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫालतू ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀਨੈਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਘੁੰਮੇ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਘੁੰਮੇ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਫਿਰ ਐਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਗੜ ਪਿੱਛੜ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਗੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਲੱਤ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਸ ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਢਲਾਈ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਲਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ 45,000 ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਚਿੰਤਾ
ਦਵਾਈ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਲੋ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੁਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਉਲਝੋਗੇ, ਹੋਰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਉਲਝੋਗੇ। ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਸਤੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਚੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਉਲਝੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਲਟਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਚਿੰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਚਿੰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਜੜ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਤਾ, ਅਲਾਮਤ ਦਬਾਤੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਪਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਕੁਦਰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੜ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਤੋਂ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੜ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਤਾ, ਦਰਦ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਛਿੱਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੜ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦਵਾਈਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਨੋਮੇਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਮੰਥਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਰਿੜਕ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਏ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਏ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਚਾਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ 72 ਘੰਟੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। 3 ਦਿਨ 'ਚ 80% ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 80 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਚਾ ਉੱਚ ਨੀਚ ਬੋਲਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਹੱਲ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਵੀ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਅਥਾਹ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਰ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਛਡਾਊਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਛਡਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਮਤ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੀਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੰਗਦਾ। ਫੀਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਲੋ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟਨ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਾ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਨਾਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਸਪਰੋ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਰੀਡੋਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਪਰੋ, ਐਨਾਸੀਨ, ਸੈਰੀਡੋਨ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਚਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਵਾਈ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ,
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ,